Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of respiration and circulation. In previous lecture, we already discussed about the internal structure of heart. And in this lecture, we will discuss about the conducting system of heart, then working mechanism of human heart, as well as we discuss about the regulation of cardiac activity. So firstly, we start the conducting system of heart. Before that, we discuss about the rhythmicity of the heartbeat. Already we know that rhythmic contraction and relaxation of the heart is nothing but the heartbeat. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं त्या काही टर्म्स, that is heartbeat, heart rate, then cardiac output, stroke volume. All these terms we already discussed in the last lecture. So heartbeat means rhythmic contraction and relaxation of the heart is nothing but the heartbeat. Whenever there is a embryonic development, already we know that the heart having the autorhythmicity. Heart ला काय असणार आहे? Autorhythmicity आहे. And whenever there is a embryonic development, and during embryonic development, some cardiac muscle fibers, काही cardiac muscle fibers काय होणार आहेत? They act as a autorhythmic. त्या काय होणार आहेत? Autorhythmic म्हणून ऍक्ट होतील and they initiate the cardiac impulse. ते काय करणार आहेत? Cardiac impulse initiate करतात. And these cardiac muscle fibers, ते जे काही cardiac muscle fibers आहेत, they form a node-like structure, which is nothing but the SA node. त्याला आपण SA node म्हणतो. And this SA node, हा जो काही SA node आहे, तो फॉर्म होणार आहे. तो कधी फॉर्म होईल? Whenever there is a embryonic development, means whenever the fetus is present in the uterus of mother, त्या fetusची जेव्हा embryonic development सुरू आहे, त्यावेळीच आपल्याला हे पण माहिती आहे की हार्ट हा कसा आहे? मस्क्युलर ऑर्गन आहे. इट इज ए मायोजेनिक ऑर्गन. मस्क्युलर ऑर्गन आहे आणि मसल्स पासून फॉर्म झाला आणि त्या मसल मधल्याच कार्डियक मसल जे असणार आहेत, काही कार्डियक मसल फायबर्स, दे ऍक्ट एज ए ऑटोरिदमिक फायबर्स अँड दे इनिशिएट द कार्डियक इम्पल्स. ते काय करणार आहेत? कार्डियक इम्पल्स इनिशिएट करणार आहेत. अँड इन दिस वे दे ऍक्ट एज ए दिस एसए नोड which act as which initiate the cardiac impulse and which act as a pacemaker. तो काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे? पेसमेकर म्हणून ऍक्ट होईल. and this autorhythmic fibers, आता ज्या ऑटोरिदमिक फायबर्स पासून काय झालेलं आहे तर एसए नोड फॉर्म झाला. दिस ऑटोरिदमिक फायबर्स दे परफॉर्म द टू फंक्शन्स. मेनली ऑटोरिदमिक फायबर जे असणार आहेत ते काय करतील? दोन फंक्शन ऍक्ट करतील. They act as a pacemaker. ते काय म्हणून ऍक्ट होणार आहेत? पेसमेकर म्हणून ऍक्ट होतील. as well as they set the rhythm. ते काय करणार आहेत? रिदम सेट करतील and they form the conducting system. ही जी काही conducting system फॉर्म झाली आहे, this conducting system is formed by these autorhythmic fibers. या autorhythmic fibers पासूनच फॉर्म होणार आहे. So rhythmicity of the heartbeat means the rhythmic contraction and relaxation of the heart is known as heartbeat. And during embryonic development, some cardiac muscle fibers, they act as a autorhythmic fibers, and these autorhythmic fibers initiate cardiac impulse, and these autorhythmic fibers, they perform two functions. These autorhythmic fibers, they act as a pacemaker, that is SA node. Then they set the rhythm, means then there is a formation of AV node, and then the conducting system is formed. This is called as a rhythmicity of the heartbeat. आणि हे जे काही conducting system फॉर्म होणार आहे ती कधी फॉर्म होणार आहे? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटच्या वेळीच काय होणार आहे? कंडक्टिंग सिस्टीम फॉर्म होईल. देन we discuss about the conducting system of the heart. आता हा पॉइंट आपण कंप्लीट केला, that is rhythmicity of the heartbeat. Then we discuss about the conducting system of the heartbeat. Already we know that the human heart is myogenic one. Human heart कसा आहे? Myogenic आहे, which
means it is formed from the muscles and which initiate the cardiac impulse, and this conducting system of the heart which is formed from the SA node, AV node, bundle of His, branches of bundle of His and Purkinje fibers. From this all means these are the all parts of the conducting system. So firstly the SA node. SA node which is a oval muscular strip which is present node like structure or muscular the neurotransmitter, or it is also known as SA node. This SA node which is known as a pacemaker or which is also known as heart of heart, त्याला heart of heart पण म्हटलं जातं. This SA node which is formed from the cardiac muscle fiber पासून फॉर्म झालेला आहे, which is situated near the opening of the superior vena cava. Already we know that जे काही राईट एट्रियम आहे त्या राईट एट्रियम मध्ये 3 ओपनिंग असतात. सुपेरियर व्हेना केवाचं ओपनिंग असेल, इन्फेरियर व्हेना केवाचं ओपनिंग असेल आणि करोनरी सायनसचं ओपनिंग असतं. त्या सुपेरियर व्हेना केवाच्या ओपनिंगच्या तिथंच आपल्याला एक नोडल मस्क्युलर नोडल स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल, ओव्हल शेप असणार आहे, विच इज नथिंग बट द SA नोड. त्याची साईज जर आपण बघितले तर 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर एवढी त्याची काय असणार आहे साईज असेल. अँड दिस SA नोड which play very important role because it is a pacemaker, because it initiate the cardiac impulse. तोच काय करणार आहे, wave of contraction or cardiac impulse is initiated from this SA. How this cardiac impulse or wave of contraction initiated in these cardiac muscle fibers. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला दिसेल the muscle fibers of these SA node. या SA node मधले जे muscle fibers आहेत, in these muscle fibers the positive ions, that is sodium, these positive ions which are present in the extracellular fluid of these cardiac muscle fiber. हे cardiac muscle fiber जे असणार आहे त्याच्या बाहेरच्या साइडला जे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे त्या फ्लुइड मध्ये सोडियम आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे. दी सोडियम आयन्स विच आर प्रेझेंट इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड. आणि इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये बघितलं तर आपण निगेटिव्ह आयन्स, दॅट इज पोटॅशियम निगेटिव्ह आयन्स प्रेझेंट असणार आहेत. सो इफ यू ऑब्झर्व these cardiac muscle fibers, हे जे काही SA नोड आहे त्या SA नोड मधले कार्डियक मसल फायबर जे असणार आहेत त्या कार्डियक मसल फायबरच्या बाहेरच्या साइडला एक्स्ट्रा सेल्युलर जे काही फ्लुइड असणार आहे त्या एक्स्ट्रा सेल्युलर याच्यामध्ये काय असणार आहे पॉझिटिव्ह आयन्स प्रेझेंट आहेत. आणि इंट्रासेल्युलर जे काही फ्लुइड असणार आहे त्याच्यामध्ये काय आहेत निगेटिव्ह आयन्स प्रेझेंट असणार आहेत. And due to which the ionic concentration, that is positive ion concentration, which is more in the extracellular fluid, and due to which the positive ions having the tendency to move inside, and त्यामुळे काय होणार हे पॉझिटिव्ह आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेरच्या साईडला जास्त आहे त्यामुळे पॉझिटिव्ह आयन काय करणार आहेत, दे टेंड टू मूव, ते काय करतील आतमध्ये जाणार आहेत. And this can be occur due to ionic concentration as well as the ion channels. याच्यामध्ये काय असणार आहे इथं आयन चॅनल्स प्रेझेंट आहेत त्या चॅनल्स मधून आणि बाहेरच्या साईडला कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आणि त्यामुळे त्या चॅनल्स मधून हे काय होतील the sodium ions which are enter inside the cell. सेलच्या आतमध्ये काय जाणार आहे सोडियम जातील. म्हणजे आता कंडिशन कशी डेव्हलप होणार आहे तर आतमध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स गेलेले आहेत. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये पॉझिटिव्ह आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं. ऍज द पॉझिटिव्ह आयन्स एंटर इन द इंट्रासेल्युलर फ्लुइड निगेटिव्ह आयन्स कम आउटसाइड. निगेटिव्ह आयन्स काय झाले बाहेर आले. अँड ड्यू टू विच इन दिस the cardiac muscle fibers the membrane potential is increased. तिथं काय होणार आहे membrane potential increase होईल and due to which
द SA नोड इज स्टिम्युलेटेड, त्यामुळे काय होणार, या सगळ्या मसल फायबरच्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालेलं आहे, त्यामुळे काय होईल, मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इन्क्रीज होईल अँड दिस मेम्ब्रेन पोटेन्शियल स्टिम्युलेट दिस SA नोड टू इनिशिएट द कार्डियक इम्पल्स, त्यामुळे तो काय होणार आहे, हा स्टिम्युलेट होईल अँड इट इनिशिएट द कार्डियक इम्पल्स as well as it initiate the wave of contraction, त्यालाच आपण wave of contraction म्हणतो. हा SA नोड स्टिम्युलेट झाला की तो wave of contraction काय करणार आहे, रिलीज करेल. And this wave of contraction when released from the SA node, this wave of contraction is spread in this right atrium as well as this wave of contraction spread in this left atrium. म्हणजे दोन्ही एट्रियम मध्ये काय होणार आहे, वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन विच कॅन बी स्प्रेड इन बोथ एट्रिया ऍट द व्हेलॉसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड. जर आपण बघितलं याची व्हेलॉसिटी किती असणार आहे, जी काय वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी असणार आहे ती स्प्रेड होईल, त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर 0.3 मीटर पर सेकंड टू 0.5 मीटर पर सेकंड, याच्यामध्ये आपण बघितलं तर 0.3 मीटर टू 0.5 मीटर पर सेकंद आपल्याला काय पाहायला मिळेल, दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ची व्हेलॉसिटी पाहायला मिळते. ऍज दिस SA नोड इज स्टिम्युलेटेड, it release wave of contraction and this wave of contraction which is spread in both atria at the velocity that is the 0.3 to 0.5 meter per second, and then the both atria undergo contraction. या दोन्ही एट्रिया मध्ये वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन स्प्रेड झाला की दोन्ही एट्रिया काय होणार आहेत, कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. देन also there is a one of the muscular neurotransmitter is present and this muscular neurotransmitter which is known as AV node, त्याला काय म्हटलं तर AV node म्हटलं तर, and this AV node that is auriculoventricular node त्याला म्हटलं तर, and this AV node which is present in the or near to this opening of the coronary sinus, करोनरी सायनसची तो ओपनिंग आहे त्याच्या जवळच काय असणार, हा AV नोड प्रेझेंट असेल इन द और नियर टू दिस इंटर ऍट्रियल सेप्टम, या दोन ऍट्रियाच्या मध्ये जो सेप्टम आहे त्याच्या जवळ, त्याला लागूनच या करोनरी सायनसच्या ओपनिंगच्या जवळ AV नोड प्रेझेंट असेल. अँड दिस AV नोड विच इज नथिंग बट द ऑरिक्युलोवेंट्रिक्युलर नोड which receive this wave of contraction by internodal connection. हे SA नोड आणि AV नोड यांच्यामध्ये काय आहे, इंटरनोडल कनेक्शन, आणि त्यामुळे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन SA नोड कडून कुठे येणार आहे, AV नोड कडे येणार आहे. आणि AV नोड कडे आल्यानंतर when this AV नोड receive the wave of contraction from this AV नोड, आता हा AV नोड जो आहे मस्क्युलर न्यूरोट्रान्समीटर, from this AV node arises a bundle of fibers. हे जे काही मसल फायबर आहे त्याच्यापासून एक असा बंडल फॉर्म झालेला आहे. and this bundle of fiber which is known as bundle of His, त्याला काय म्हटलं तर बंडल ऑफ हिज म्हटलं जातं. आणि या बंडल ऑफ हिज पर्यंत जो काही वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन येणार आहे त्याची जर व्हेलॉसिटी आपण बघितली तर 2 मीटर पर सेकंद एवढ्या फास्टली तो कशामध्ये येणार आहे, बंडल ऑफ हिज मध्ये. तर बंडल ऑफ हिज, हिज हे सायंटिस्टचं नाव आहे, याच्यावरून याला नाव पडलेलं आहे बंडल ऑफ हिज. देन दिस बंडल ऑफ हिज, हा बंडल ऑफ हिज कुठे प्रेझेंट असणार आहे तर इन बिटवीन द ऍट्रिया अँड वेंट्रिकलच्या मधून, म्हणजे त्या AV नोड पासून अराइज होणार आहे. देन इट एक्सटेंड इन दिस ऍट्रिओव्हेंट्रिक्युलर्स, याच्यामध्ये जो काही या दोन वेंट्रिकलच्या मध्ये जो काही सेप्टम प्रेझेंट आहे, दोन ऍट्रियाच्या मधल्या सेप्टल मधून तो पास होऊन कुठे येणार आहे, इन बिटवीन द इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये येईल. And in this interventricular septum, this bundle of His which is divided into 2 branches, त्याच्यापासून 2 ब्रांचेस फॉर्म होतील. राइट ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ His and the left branch of the bundle of His. And this right and left branch of bundle of His which is present in this इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम, या इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मधून ही जी काही
branch of bundle of heats which also penetrate into or which is present in the wall of the ventricles. पूर्ण wall of ventricles मध्ये ह्या branches of bundle of heats present असते. And from these branches of bundle of heats, small fibers are arises and these are nothing but the Purkinje fibers. त्याला काय म्हटलं तर Purkinje fibers म्हटलं तर. And these Purkinje fibers which are penetrate into the myocardium. ते कशामध्ये हे जे काय आपल्याला हे फायबर्स दिसतात हे फायबर्स कशाचे आहेत तर Purkinje fibers आहेत. And these Purkinje fibers which are penetrate into the myocardium. ते कशामध्ये पेनिट्रेट झाले आहेत myocardium. Already we know that the wall of heart which is made up from the three layers, epicardium, myocardium and endocardium. Myocardium which is made up from the cardiac muscles. Cardiac muscles पासून ती फॉर्म झालेली आहे आणि त्या कार्डियक मसल्स पासून फॉर्म झालेल्या मायोकार्डियम मध्ये सगळे काय होणार आहे Purkinje fibers या ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीट्स पासून अराइज झालेले Purkinje fibers they penetrate into the myocardium. In this way, this wave of contraction from this bundle of heats मधून तो कुठे जाणार आहे राइट अँड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीट्स मध्ये जाईल and their velocity is 2 meter per second असेल आणि त्यानंतर तो wave of contraction हा कशामध्ये जाणार आहे wave of contraction which is enter into the Purkinje fibers मधून तो myocardium मध्ये जाईल आणि त्यावेळी त्याची velocity जर आपण बघितली their velocity is 4 meter per second एवढी त्याची velocity असणार. So in this way in conducting system जर आपण बघितलं conducting system include these different parts. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं SA node आहे which is known as sino-auricular node and this sino-auricular node which is situated near the opening of the superior vena cava. Their size is 0.3 millimeter in diameter. This SA node whenever it is stimulated due to membrane potential which is developed in these fibers, that is the cardiac fibers of these muscle fibers of this SA node त्याच्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे त्यामुळे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल डेव्हलप झालं ड्यू टू विच SA node हा स्टिम्युलेट झाला अँड इट रिलीज द वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन विच इज स्प्रेड इन बोथ ऍट्रिया as well as this wave of contraction which is reaches up to the AV node, that is auriculoventricular node, which is one of the muscular neurotransmitter. By the internodal connection नी या SA node कडून AV node कडे wave of contraction येणार आहे. From this AV node bundle of heats arise झालेला आहे. त्या bundle of heats मध्ये wave of contraction येईल. हा bundle of heats हा कुठे प्रेझेंट आहे तर इंटरएट्रियल सेप्टम अँड इंटरएट्रियल सेप्टम मधून तो इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये पेनिट्रेट होईल. इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये त्याचे काय होणार आहे इट इज डिवायडेड इनटू 2 ब्रांचेस, लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ हीट्स अँड दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन which is enter into or received by these branches of bundle of heats. These branches of bundle of heats they are penetrate or they are present in this interventricular septum. Then they are also penetrate up to these all these wall of ventricles मध्ये प्रेझेंट असणार आहेत आणि त्याच्यापासून काय अराइज झाले Purkinje fibers अराइज झालेले आहेत. In this way the wave of contraction which is move from these branches of bundle of heats to Purkinje fibers means whole ventricles मध्ये दोन्ही ventricles मध्ये ही wave of contraction काय होणार आहे स्प्रेड होईल and both ventricles under contraction. दोन्ही ventricles काय होईल contraction. In this way the conducting system of the heart can be carried out. कंडक्टिंग सिस्टीम जोपर्यंत हा SA नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इनिशिएट करणार नाही त्याच्यापासून कार्डियक इम्पल्स इनिशिएट होणार नाही तोपर्यंत हे दोन ऍट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होणार नाहीत. ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्याशिवाय सगळं ब्लड हे वेंट्रिकल्स मध्ये येणार नाही आणि वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्याशिवाय ब्लड हे पल्मोनरी ट्रंक आणि सिस्टमिक अवॉर्टा मध्ये जाणार नाही. So whole these contraction relaxation or rhythmic contraction of relaxation movement of the heart
विच इज टोटली डिपेंड अपॉन दिस SA नोड. आणि SA नोड मधल्या पण कशावरती डिपेंड असणार आहे, आयोनिक कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे. दॅट इज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयनच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असणार आहे. एकदा का हा SA नोड हा स्टिम्युलेट झाला, त्याने वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन रिलीज केली की परत काय होणार आहे, हे पॉझिटिव्ह आयन्स बाहेर येतील, निगेटिव्ह आयन्स आतमध्ये जातील. परत नेक्स्ट वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळी काय होणार आहे, सेम होणार की बाहेरच्या साईडला पॉझिटिव्ह आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे. पॉझिटिव्ह आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, सोडियम आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन, की त्याची टेंडन्सी आतमध्ये जाण्याची होणार आहे. These sodium ions enter in the intracellular fluid and the negative ions they comes out in the extracellular fluid. Then membrane potential increase होईल, they stimulate the SA node and they stimulate the SA node and SA node release the wave of contraction. So this is all about the conducting system of the heart. Then we discuss about the working mechanism of the human heart. त्यानंतर आपण बघू working mechanism of the human heart. Already we know that the systole means contraction of the heart, which is nothing but the systole, and relaxation, which is known as diastole. त्याला काय म्हटलं तर रिलॅक्सेशन म्हणजे आकुंचन होण्याची जी प्रोसेस आहे दॅट इज कॉन्ट्रॅक्शन, त्याला सिस्टोल म्हटलं तर, आणि प्रसरण म्हणजे काय, रिलॅक्सेशन होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो डायस्टोल. द वर्किंग मेकॅनिझम ऑफ द ह्युमन हार्ट अँड दिस मीन्स कार्डियक सायकल. आपल्याला माहिती आहे कार्डियक सायकल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कार्डियक सायकल? Cardiac cycles means number of events which are takes place during one heartbeat. एक heartbeat होताना जे काही events, the events which are takes place during the one cardiac cycle, the events which are takes place during the one heartbeat is nothing but the cardiac cycle. त्याला cardiac cycle म्हटलं. And this cardiac cycle, one cardiac cycle चं जर ड्युरेशन आपण बघितलं 0.8 सेकंद आहे. किती असणार आहे? 0.8 सेकंद मध्ये एक हार्टबीट कंप्लीट होणार आहे. एक कार्डियक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी 0.8 सेकंद एवढा वेळ लागतो. अँड विच इव्हेंट्स आर इन्क्लुडेड इन द कार्डियक सायकल? आता कार्डियक सायकल मध्ये कोणकोणते इव्हेंट्स येतात? आर्टेरियल सिस्टोल येईल, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल येईल अँड जॉइंट डायस्टोल. So firstly that is atrial systole. This atrial systole means contraction of the atria. Atria चं काय होणार आहे? Contraction होणार आहे. This is the right atrium, this one is the left atrium. If you observe in right atrium the deoxygenated blood is present. Right atrium मध्ये काय असणार आहे? सगळं deoxygenated blood present आहे. Left atrium मध्ये oxygenated blood present असणार आहे. This deoxygenated blood which is present in the right atrium, passively this blood 70% blood which is move into the respective ventricle. म्हणजे या राईट एट्रियम मध्ये असलेलं डिऑक्सिनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम मध्ये असलेलं ऑक्सिनेटेड ब्लड हे काय होणार आहे? पॅसिव्हली या ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर जे आहेत, ऍट्रिया आणि व्हेंट्रिकलच्या मध्ये एक अपर्चर आहे, त्याला आपण ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर म्हणतो. राईट ऍट्रियम मध्ये जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड हे राईट व्हेंट्रिकल मध्ये येईल थ्रू द ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर. देन लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये असलेलं ऑक्सिनेटेड ब्लड विच इज मूव्ह इन टू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. पॅसिव्हली 70% blood is enter into the ventricles. पॅसिव्हली असंच काय होणार आहे? ब्लड जे असणार आहे की 70% ब्लड हे ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर मधून त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल्स मध्ये जाणार. बट व्हेनेवर द वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज इनिशिएटेड, आता जेव्हा SA नोड वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इनिशिएट करणार, वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पूर्ण या दोन्ही ऍट्रियामध्ये स्प्रेड झालं. स्प्रेड झाल्यानंतर when these both atria undergo contraction, that is atrial systole जेव्हा होणार आहे, means when both atria undergo contraction, the remaining 30% राहिलेलं जे काही 30% ब्लड जे आहे याच्यामध्ये असणार आहे ते कशामध्ये येईल? The remaining 30% blood which is enter into the ventricles. राहिलेलं सगळं जे 70% हे पॅसिव्हली आधीच आलेलं आहे,
पण राहिलेले 30% ब्लड जे असणार आहे ते कधी येईल, व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दीज ऍट्रिया, जेव्हा या दोन ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल, द रिमेनिंग 30% ब्लड फ्रॉम दिस लेफ्ट atrium to left ventricle, right atrium to right ventricle, and this is nothing but the atrial systole. त्याला atrial systole म्हटलं तर as the blood is enter into the ventricles, या ventricles मध्ये एकदा का ब्लड आलं की काय होणार आहे, this atrioventricular aperture, that is right atrioventricular aperture, which is guarded with a tricuspid wall. इथं काय आहे, tricuspid wall आहे. लेफ्ट atrioventricular apertureच्या तिथे काय असणार आहे, bicuspid walls असतील. these walls are closed, या वॉल्स काय होतील, बंद होणार आहेत, कारण परत बॅक फ्लो होऊ नये. त्याचबरोबर जेव्हा या दोन ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं, at that time the eustachian wall which is present or which is guarded by the opening of the inferior vena cava, इथं inferior vena cava काय होणार आहे, ओपन होणार आहे. त्याचं जे काही ओपनिंग असतं which is guarded by the eustachian wall, आणि coronary sinus जो इथं प्रेझेंट असणार आहे, this coronary sinus opening which is guarded by the tibial wall, these are also closed. जेव्हा या ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल त्यावेळी eustachian आणि tibial wall या क्लोज असतात, की ज्यामुळे काय होऊ नये, टू प्रिव्हेंट द बॅकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, तो करण्यासाठी. आणि मग पहिला जो काही इव्हेंट होणार आहे या कार्डियक सायकल मधला, दिस इज नथिंग बट द ऍट्रियल सिस्टॉल. त्याला काय म्हटलं तर ऍट्रियल सिस्टॉल. and this atrial systole किती वेळामध्ये होणार आहे, 0.1 सेकंद, विदिन ए 0.1 सेकंद मध्ये काय होईल, atrial systole होणार आहे, and the blood is enter into the ventricles. Then next event काय होईल, the next event that is the ventricular systole. काय होईल, ventricular systole होईल. ड्युरिंग ventricular systole मध्ये जर आपण बघितलं, दिस आता आपल्याला माहिती आहे कंडक्टिंग सिस्टीम आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे, की ज्याच्यामध्ये एसए नोड मधून एव्ही नोड कडे काय होणार आहे, वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आलेली आहे, कार्डियक इम्पल्स इंटरनोडल कनेक्शन आलेला आहे, तो बंडल ऑफ हीज मध्ये गेला, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज मध्ये जाणार आहे, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज मध्ये गेल्यानंतर काय होणार आहे, पार्किंजे फायबर्सनी या सगळ्या पूर्ण कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम मधल्या सगळ्या कार्डियक मसल्स पर्यंत वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पोहोचलेला आहे. अँड देन दीज बोथ वेंट्रिकल्स अंडरगो कॉन्ट्रॅक्शन. आणि हे सगळी प्रोसेस होईपर्यंत हे ऑलरेडी काय झालेलं आहे, या दोन्ही वेंट्रिकल्स मध्ये काय आलेलं आहे, तर ब्लड आलेलं आहे. त्यामुळे आतमधलं ब्लडचं प्रेशर पण वाढलेलं आहे. अँड then both ventricles undergo contraction, and whenever there is a contraction of these both ventricles, जेव्हा या दोन ventricles contraction होणार आहे, at that time the tricuspid bicuspid walls which are totally closed, त्या पूर्णपणे बंद असणार आहे. and this blood is enter into the, हे ब्लड कशामध्ये एंटर होणार आहे, सिस्टॅमिक अवॉर्टा मध्ये एंटर होईल. लेफ्ट वेंट्रिकल मधून सिस्टॅमिक अवॉर्टा मध्ये एंटर होईल. राईट वेंट्रिकल मधून अराइज झालेली जी काही काय असणार आहे, अशी पल्मोनरी ट्रंक असेल, त्या पल्मोनरी ट्रंक मध्ये डिऑक्सिनेटेड ब्लड एंटर होणार. when the both ventricles undergo contraction, at that time the semilunar walls, आता आपल्याला माहिती आहे की या पल्मोनरी ट्रंक आणि सिस्टॅमिक अवॉर्टाच्या बेसला काय प्रेझेंट आहे, सेमिलुनार वॉल्स प्रेझेंट असतील. अँड दीज सेमिलुनार वॉल्स आर ओपन, ते ओपन होतील प्रेशरनी. या लेफ्ट वेंट्रिकल मधलं सगळं ऑक्सिनेटेड ब्लड हे सिस्टॅमिक अवॉर्टामध्ये एंटर होणार. एकदा का हे सगळं ब्लड फोर्सफुली, व्हेन दिस whole blood which is oxygenated blood which is present in the left ventricle enter into the systemic aorta, this semilunar wall is closed, semilunar wall close होणार. तसंच राईट वेंट्रिकल मध्ये डिऑक्सिनेटेड ब्लड प्रेझेंट असेल, होल दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड एंटर इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक मध्ये एंटर होणार आहे आणि त्याच्या बेसला प्रेझेंट असलेली सेमिलुनार वॉल लगेच काय होईल, क्लोज होणार.
टू प्रिव्हेंट द बॅकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड. म्हणजे परत या पल्मोनरी ट्रंक आणि सिस्टॅमिक अवॉर्टामध्ये गेलेलं ब्लड परत काय येऊ नये, व्हेंट्रिकल्स मध्ये येता कामा नये. त्यामुळे लगेच या सेम्युलर वॉल्स काय होणार आहेत, क्विकली दिस सेम्युलर वॉल्स आर क्लोज. Means this during this ventricular systole or ventricular contraction, the deoxygenated blood enter into the pulmonary trunk and oxygenated blood enter into the systemic aorta, and this event takes place within 0.3 seconds मध्ये काय होणार आहे, हा इव्हेंट्स होईल. That is contraction of the ventricles. Then both atria and ventricles undergo relaxation. या atria and ventricles means आपण त्याला म्हणतो joint diastole. Diastole means relax होणार आहे. When both atria and ventricles undergo relaxation at that time, आता दोन्ही atria and ventricles हे कसे आहेत, रिलॅक्स झालेले आहेत, ते प्रसरण पावलेत. At that time when these atria undergo relaxation, at that time they receive the deoxygenated blood, means right atrium which receive the deoxygenated blood from the superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Superior vena cava collect the deoxygenated blood from the upper extremity, inferior vena cava collect the deoxygenated blood from the lower extremity, and coronary sinus collect the deoxygenated, इथं coronary sinus present असेल की जे काय करणार आहे, which collect the deoxygenated blood from the हार्ट itself. इन दिस वे या राईट एट्रियम मध्ये सगळं काय होणार आहे, डिऑक्सिनेटेड ब्लड काय होणार, कलेक्टेड. लेफ्ट एट्रियम मध्ये जर आपण बघितलं की लेफ्ट एट्रियम मध्ये काय होईल, लेफ्ट एट्रियम मध्ये इफ यू ऑब्झर्व द लेफ्ट एट्रियम, देर आर 4 openings of the pulmonary veins, 2 pairs of the pulmonary veins which are open into the left atrium where the oxygenated blood is enter. या लेफ्ट एट्रियम मध्ये काय होईल, लंग्स मध्ये जे काही ब्लडचं म्हणजे पल्मोनरी ट्रंक काय करणार आहे, सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड लंग्स कडे पाठवेल. लंग्स मध्ये गेल्यानंतर त्याचं काय होणार आहे, ऑक्सिनेशन होईल आणि ते ऑक्सिनेटेड ब्लड हे पल्मोनरी वेन्स कुठे आणणार आहेत, या लेफ्ट एट्रियम मध्ये आणतील. So when this left atrium which is in the relaxation, at that time this left atrium receive the oxygenated blood from the lungs with the help of pulmonary veins. Then आता ह्या परत ह्याचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की ब्लड कशामध्ये येणार आहे, या व्हेंट्रिकल्स मध्ये. म्हणजे जेव्हा त्या रिलॅक्स असणार आहे तेव्हा याच्यामधलं ब्लड कशामध्ये येणार, पॅसिव्हली 70% ब्लड हे ऑलरेडी या व्हेंट्रिकल्स मध्ये येणार आहे. जेव्हा ह्या ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल तेव्हा राहिलेलं 30% ब्लड पण येणार आहे आणि सगळं ब्लड जेव्हा व्हेंट्रिकल्स मध्ये येणार तेव्हा व्हेंट्रिकल्स काय होईल, कॉन्ट्रॅक्शन. इथं जर आपण बघितलं की ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे, 0.1 सेकंद लागतो आणि कार्डियक सायकल ही किती वेळाची आहे, 0.8 सेकंदची आहे. म्हणजे ऍट्रिया हा जवळ आपण बघितलं तर 0.7 सेकंद एवढ्या कशामध्ये असणार आहेत, these are in the relaxation. कशामध्ये असतील, त्या रिलॅक्सेशन मध्ये असणार आहेत. किंवा डायस्टॉल जो असणार आहे या ऍट्रियाचा तो किती असणार आहे, 0.7 सेकंद असणार. कारण 0.1 सेकंद मध्ये त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन कम्प्लीट झालं की त्या रिलॅक्स राहणार आहे. आणि व्हेंट्रिकल्स मध्ये जर आपण बघितलं तर व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी 0.3 सेकंद एवढा वेळ लागतो. म्हणजे व्हेंट्रिकल्स हे 0.5 सेकंद एवढे काय असणार आहेत, रिलॅक्स असते. सो these all events, म्हणजे हे जे काही इव्हेंट्स होणार आहेत, whenever the all events which are takes place during the one heartbeat, एक हार्टबीट होण्यासाठी 0.8 सेकंद एवढा वेळ लागतो. या 0.8 सेकंद मध्ये जेवढ्या काही इव्हेंट्स होणार आहेत, these are included in the cardiac cycles or they are togetherly known as cardiac cycle, and this is the working mechanism of the human heart. अशा पद्धतीनं ह्युमनचं हार्ट काम करणार आहे. म्हणजे पंपिंग ऍक्शन
of the human heart, that is contraction relaxation of the human heart is takes place. म्हणजे ऍक्च्युअली काय होणार आहे तर दिस इज नथिंग बट द कार्डियक सायकल अँड दिस कॅन बी कंटिन्युअसली ऑकर्ड. हे सगळं कंटिन्युअसली होत राहणार आहे आणि प्रत्येक हार्टबीटच्या वेळी काय होईल 70 ml ब्लड इज पंप आउट फ्रॉम द हार्ट विच इज नथिंग बट द स्ट्रोक व्हॉल्यूम. त्याला आपण स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणतो. ॲज वेल ॲज इफ यू ऑब्झर्व द विदिन 1 मिनिट, एका मिनिटामध्ये हार्ट बीट्स फॉर 72 टाइम्स. दिस इज नथिंग बट द हार्ट रेट. त्याला आपण हार्ट रेट म्हणतो अँड दिस हार्ट रेट नॉर्मली 70 to 72 बीट्स पर मिनिट इन द नॉर्मल पर्सन. पण जर ऍथलेट्स मध्ये वगैरे आपण बघितलं तर हा हार्ट रेट काय दिसणार आहे वाढलेला दिसेल किंवा एक्सरसाइजच्या वेळी पण हार्ट रेट काय होतो वाढलेला दिसतो. त्यावेळी मात्र काय होणार आहे ही प्रोसेस फास्टली होईल. देन जर आपण बघितलं विदिन 1 मिनिट आपण बघितले टोटल कार्डियक आउटपुट किती असणार आहे 5040 ml ब्लड इज पंप आउट विदिन 1 मिनिट. Means heart rate multiply with the stroke volume, we get the cardiac output, that is 5040 ml, means approximately 5 liter blood pump out per minute. आणि म्हणजे आपल्या पूर्ण बॉडी मधलं एका मिनिटामध्ये सगळं रक्त काय होणार आहे हार्ट मधून जाऊन लंग्स मध्ये परत ऑक्सिजनेशन होणार. ऑक्सिजनेशन झालं की परत हार्ट मध्ये येणार आहे. हार्ट मधून परत सिस्टमिक अवॉर्टा मधून पूर्ण आपल्या बॉडीला काय केलं जाईल ऑक्सिनेटेड ब्लडचा सप्लाय केला जातो. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग मेकॅनिझम ऑफ ह्युमन हार्ट, दॅट इज ॲट्रियल सिस्टॉल, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल अँड जॉइंट डायस्टॉल. Then we discuss about the regulation of the cardiac activity. How this cardiac activity is regulated. The cardiac activity or the cardiac center is present in the medulla oblongata of the brain. आपण जर बघितला तर medulla oblongata of the brain मधला medulla oblongata region आपल्याला माहिती आहे की this medulla oblongata region which is present, की जो कशामध्ये प्रेझेंट असणार आहे दॅट इज द ब्रेन स्टेम आपण म्हणतो. त्याच्यामध्ये पॉन्स व्हेरुला अँड medulla oblongataचं रिजन आपण रेस्पिरेशन मध्ये बघितलंय, रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मध्ये. तसंच इथं आपण बघणार आहोत रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ऍक्टिव्हिटी. द कार्डियक सेंटर विच इज प्रेझेंट इन द medulla oblongata, तो कुठं प्रेझेंट आहे तर या medulla oblongata मध्ये कार्डियक सेंटर विच इज प्रेझेंट. अँड दिस कार्डियक सेंटर, या कार्डियक सेंटर मध्ये परत 2 पार्ट्स आहेत. दिस कार्डियक सेंटर विच हॅव्हिंग द 2 पार्ट्स, these are nothing but the cardio accelerator and cardio inhibitor. काय असणार त्याच्यामध्ये कार्डिओ ऍक्सिलेटर अँड कार्डिओ इनिबिटर. याच्यामध्ये परत काय आहे कार्डिओ ऍक्सिलेटर अँड कार्डिओ इनिबिटर असे 2 प्रेझेंट असणार. अँड दिस कार्डिओ ऍक्सिलेटर अँड कार्डिओ इनिबिटर विच कंट्रोल और विच रेग्युलेट दिस कार्डियक ऍक्टिव्हिटी. कार्डियक ऍक्टिव्हिटी रेग्युलेट करण्याचं काम कोण करणार आहे हे कार्डियक सेंटर करेल विच इज प्रेझेंट इन द medulla oblongata ऑफ द ब्रेन. अँड दिस medulla oblongata ऑफ द ब्रेन मध्ये प्रेझेंट असलेलं जे कार्डियक सेंटर आहे त्याच्यामध्ये परत 2 पार्ट आहेत. कार्डियक ऍक्सिलेटर विच इन्क्रीज द हार्ट रेट अँड कार्डियक इनिबिटर विच डिक्रीज द हार्ट रेट. And these 2 parts of the cardiac center, they are connected with this SA node. हा जो काही SA नोड आहे या SA नोड बरोबर हे काय झालेले आहे हे कार्डियक सेंटरचे जे कार्डियक इनिबिटर आणि कार्डियक काय असणार आहे ऍक्सिलेटर जे असणार आहेत ते काय झालेले आहेत दे आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ नर्व्स. अँड होल दिस द रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ऍक्टिव्हिटी विच इज ए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम आपण म्हणतो, त्याच्या मार्फत काय होणार आहे हे सगळं रेग्युलेशन केलं जाईल. अँड इफ यू ऑब्झर्व these inhibitor and accelerator part of the cardiac center, they are connected with the help of nerves. जर आपण बघितलं कार्डिओ ऍक्सिलेटर हा जो कार्डिओ ऍक्सिलेटर आहे which is connected with the SA node, that is heart of heart, with the help of sympathetic nerve. कुठल्या नर्वनी कनेक्ट होणार आहे सिम्पॅथेटिक नर्वनी तो काय होईल कनेक्ट होणार आहे.
and this cardio inhibitor which is connected to SA node with the help of parasympathetic nerve. Parasympathetic nerve नी तो काय होईल कनेक्ट होणार. If you observe means whenever the heart rate, जर हार्ट रेट इन्क्रीज व्हायचा आहे तर काय होणार आहे, जे काही हा सिम्पॅथेटिक नर्व कडून काय होणार आहे रेग्युलेट केलं जाईल, हार्टचा रेट वाढवला जाणार आहे. जर हार्ट रेट कमी व्हायचा असेल तर त्यावेळी तो हार्ट रेट कमी करण्याचं काम हे कोण करणार, कार्डियक इनिबिटर करेल विथ द हेल्प ऑफ द पॅरासिम्पॅथेटिक नर्व. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं along with these nerves also some hormones which are play very important role in the regulation of cardiac activity. Cardiac activity च्या रेग्युलेशन मध्ये काही हार्मोनचा पण काय असणार आहे इम्पॉर्टंट रोल असेल. If you observe the cardio accelerator जो असणार आहे, this cardio accelerator which is connected to SA node with the help of sympathetic nerve as which increases the heart rate, की जो हार्ट रेट वाढवणार आहे, and which is under the control of two hormones. दोन हार्मोनच्या कंट्रोल मध्ये तो असणार आहे. These are nothing but the adrenaline or epinephrine and noradrenaline, that is norepinephrine, असे दोन हार्मोन्स प्रेझेंट असतील. Adrenaline which is secreted in the emergency, म्हणजे अचानकपणे जर आपण एखादी गोष्ट बघितली आणि आपला हार्ट रेट काय होतो वाढल्यासारखं दिसतो, अशा इमर्जन्सीच्या वेळेला जो हार्ट रेट इन्क्रीज होणार आहे त्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये जर आपण बघितलं तर कोणता हार्मोन सिक्रेट होणार आहे, ऍड्रिनालिन और इपिनेफ्रिन हे हार्मोन काय होतं सिक्रेट होतं, अँड ड्यू टू विच हार्ट रेट इज इन्क्रीज, की जो इम्पल्स कुणाकडे पास होणार आहे तर या एसए नोड कडे पास होईल, त्यामुळे वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन फास्टली रिलीज होणार, अँड these cardiac cycles or heartbeats which can be takes place very fastly, and so the heart rate can be increased. Then noradrenaline पण काय करणार आहे की नॉरइफिनेफ्रिन जो आहे तो पण काय करेल, विच ऑल्सो इन्क्रीज द हार्ट रेट, तो पण हार्ट रेट इन्क्रीज करतो. बट वेनेवर देर इज अ नॉर्मल कंडिशन मध्ये जर हार्ट रेट इन्क्रीज झाला तर त्याच्यासाठी त्यावेळी जे हार्मोन सिक्रेट होतं विच इज नथिंग बट द नॉन ऍड्रिनालिन, कुठला असेल नॉन ऍड्रिनालिन और नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन काय होतं सिक्रेट होतं, ड्यू टू विच हार्ट रेट इज इन्क्रीज in the normal condition. Then we discuss about the cardio inhibitor. आता आपल्याला माहिती त्याच्या नावामध्येच आहे कार्डिओ इनिबिटर म्हणजे काय करणार, हार्ट रेट डिक्रीज करेल, अँड दिस cardio inhibitor which is connected with this SA node or with the heart with the parasympathetic nerve. तर ही parasympathetic nerve along with this parasympathetic nerve also the hormone acetylcholine which play very important role. Whenever the heart rate is decreased, जेव्हा हार्ट रेट डिक्रीज होणार आहे नंबर ऑफ रिझन्स मुळे हार्ट रेट डिक्रीज होतो, त्यावेळी तिथं काय होणार आहे ऍसिटिलकोलिन हे हार्मोन काय झालं असेल सिक्रेट होणार आहे, ड्यू टू विच हार्ट रेट इज डिक्रीज. म्हणजे हा जो काही इम्पल्स आहे तो एसए नोडला मिळणार आहे, त्यामुळे एसए नोड मध्ये नॉर्मली जो काही हार्ट रेट असणार आहे त्याच्यापेक्षा आपल्याला काय दिसणार आहे, जे कार्डियक सायकल असेल हार्टबीट्स असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, त्याचा रेट आपल्याला काय दिसेल, हार्ट रेट हा कमी झालेला दिसेल ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ ऍसिटिलकोलिन. Then there are number of receptors which are present, and due to presence of these receptor the heart rate is increases or heart rate is decreases. त्यावेळी हे रिसेप्टर काय करणार आहे, ते रिसेप्टर तो इम्पल्स काय करतील नर्व मार्फत या कार्डियक सेंटर कडे पाठवणार आहेत, कार्डियक सेंटर कडून सिम्पॅथेटिक पॅरासिम्पॅथेटिक नर्व मार्फत काय होणार एसए नोड कडे हा इम्पल्स पास होणार आहे, आणि त्यामुळे काय होईल ही कार्डियक ऍक्टिव्हिटी रेग्युलेट केली जाते. असे कोणते रिसेप्टर्स प्रेझेंट असणार आहेत, दॅट इज प्रोप्रायो रिसेप्टर्स विच मॉनिटर द पोझिशन ऑफ द लिम्स अँड मसल्स, की जे काय करतील विच मॉनिटर द पोझिशन ऑफ द लिम्स अँड मसल्स, ची पोझिशन मॉनिटर करण्याचं काम करतात.
Then chemoreceptors which monitor the chemical changes in the blood and chemical changes in the body fluid. मध्ये जे काही केमिकल चेंजेस झालेले आहेत ते मॉनिटर करण्याचं काम कोण करतं? chemoreceptor करणार आहे. Then baroreceptor which monitor the stretching of the main arteries and veins. ज्या काही मेन आर्टरीज अँड वेन्स आहेत या स्ट्रेचिंग ज्या होणार आहेत ते मॉनिटर करण्याचं काम कोण करणार आहे? बॅरोरिसेप्टर करतील. आणि त्यावरून काय असणार आहे? या रिसेप्टर कडून जेव्हा इम्पल्स हा काय होणार आहे? कार्डियक सेंटर कडे जाणार आहे. त्या कार्डियक सेंटर कडे गेल्यानंतर हार्ट रेट हा काय होतो? रेग्युलेट केला जातो, तो वाढवला जाणार आहे ड्यू टू दीज baroreceptor डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर. रिसेप्टर कुठल्या जे काही रिसेप्टर्स आहेत मॉनिटर करणार आहेत त्यांच्याकडून इम्पल्स कशा पद्धतीचा हा कार्डियक सेंटर कडे येईल त्या पद्धतीनं हार्ट काय असणार आहे? द कार्डियक ऍक्टिव्हिटी विच कॅन बी रेग्युलेटेड. देन द केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट. आता केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट मध्ये आपण बघितलेलं आहे की केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट विच इज कंट्रोल बाय द 3 केमिकल्स. त्याच्यामध्ये हार्मोन्स आपण बघितले दॅट इज दॅट इज द ऍसिटिल कोलिन आपण बघितला. ऍसिटिल कोलिन काय करेल? डिक्रीज द हार्ट रेट. देन द ऍड्रिनॅलिन, नॉर ऍड्रिनॅलिन काय करणार आहे? विच इन्क्रीज द हार्ट रेट. अलॉंग विथ दीज हार्मोन्स, या हार्मोन बरोबरच आपल्याला काय दिसतील? बऱ्याच वेळेला जे आयन्स असणार that is the sodium ions, potassium ions, calcium ions which also affect on the cardiac activity. कार्डियक ऍक्टिव्हिटी वरती पण त्याचं काय होणार आहे? इफेक्ट होईल. अँड एस्पेशली जर आपण बघितलं द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोडियम देन calcium, potassium affect on the cardiac activity if the potassium and the sodium ion concentration is increases. जर सोडियम आणि पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जर इन्क्रीज झालं तर कार्डियक ऍक्टिव्हिटी काय होते? डिक्रीज होते. म्हणजे नॉर्मल कार्डियक ऍक्टिव्हिटी जशी असणार आहे त्याच्यापेक्षा कार्डियक ऍक्टिव्हिटी काय होईल? डिक्रीज होईल. As well as we observed that if there is a hypoxia, already we know that hypoxia means काय होणार आहे? The partial pressure of oxygen in the ब्लड मधलं पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हे काय झालंय? डिक्रीज झालंय. देन इट इज नोन एज हायपॉक्सिया. हायपो म्हणजे डिक्रीज, हायपॉक्सिया ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर कमी झालेलं आहे. हायपॉक्सिया होईल. अल्कलोसिस झालेला आहे, अल्कलाइन पीएच अल्कलाइन झालेला आहे किंवा ऍसिडोसिस ऍसिडिक झालेला आहे पीएच. इन दॅट कंडिशन, अशा कंडिशन मध्ये सुद्धा काय होणार आहे? हार्ट रेट काय होतो? हार्ट रेट विच इज डिक्रीजेस. हार्ट रेट काय होणार आहे? डिक्रीज होईल. So in this way, these ionic concentration, then some conditions like the alkalosis, then acidosis, hypoxia, these also responsible to decrease the cardiac activity, and there are some receptors when these receptors receive the changes, and when these monitors means some receptor that is the proprioreceptors which monitor the position of limbs and the muscles, then chemoreceptor which monitor the chemical changes, baroreceptors which are monitor the stretching of the main arteries and veins. These receptors they transmit the impulse to these cardiac centers, and due to which the cardiac activity which can be regulated, which can be increases. In this way, here we discuss about the रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ऍक्टिव्हिटी की ज्या कार्डियक ऍक्टिव्हिटीच्या रेग्युलेशन मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट त्याचं सेंटर जर आपण बघितलं तर मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये आहे. आणि त्या मिडुला ऑब्लॉंगेटाच्या सेंटर मध्ये 2 पार्ट आहेत, कार्डिओ इनिबिटर अँड कार्डिओ ऍक्सिलेटर, की जे काय करणार आहेत? दे आर कनेक्टेड विथ द एसए नोड और विथ द हार्ट विथ द हेल्प ऑफ cardio accelerator with the sympathetic nerve and cardio inhibitor with the parasympathetic nerve. And in this way, this cardiac center which regulate the cardiac activity, means heart activity. In this lecture, we discuss about the regulation of cardiac activity, conducting system of heart, then rhythmicity of the heart, and the working mechanism of the human heart. In next lecture, we will discuss about the structure of the blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Thank you very much.